Even when I was home, I thought that the refugees should not be underestimated. They are the ones who left their homes, their neighbors, and anyone they could talk to. They ran away from travel, from recession, and from pressure. Almost everyone is full of hope, full of fresh energy, and are ready to change. This is nothing less than a rebirth. At the beginning of 2015, the pressure of the refugees from Syria, Afghanistan, Iraq, and Chechnya broke the borders of Greece and Bulgaria. But then the borders remained open to refugees under certain conditions. Large numbers of illegal migrants flooded into European countries. Due to the war, the majority of the population were often people from Syria, Afghanistan, and Iraq. Whether in 2015 or in the last 40 years, one of the strange questions has been that despite the relative calm in Iran, why are there a number of Iranians from time to time among these war victims? Today, we are living here. Luckau. A small town with friendly and quiet people in the east of Germany. A city with a pleasant nature. And of course great for shooting mysterious and spooky movies at night. A quiet refugee camp that houses people from Afghanistan, Chechnya, Iran, and only a few Syrians. The asylum seekers who could be dead, injured, in prison, homeless and poor, and disappointed to survive. Here they live in absolute peace. We breathe, we eat, we dream, and we watch the world on Instagram, Facebook, and YouTube. Even though the whole world looks so scary these days. Unforgettable and admirable is the strong control and management of the German government in housing and integrating refugees during this period of time. The Syrians and the Chechens usually came with a brother, spouse, or family member. But for others, the opposite is true. بعضی وقتا فکر میکنم توی مملکت به بزرگی ما اینجا تو این هایم چی هستیم؟ چی کار میکنیم؟ و چی میخوایم؟ یه روزایی واقعا انقدر بهم فشار میاد که دوست دارم تمام اینا رو بزنم زیرش، این کمد و در و دیوار و همه رو با هم دیگه بزنم، با هم دیگه بهتر کنم همه چیزو. ولی زندگی من شده یه کلید و یه تخت و یه پنجره و کلا این جات سیگاری و این سیگار. ولی خب همش تو اتاق بودیم. ببین بچه‌م امکان داره تو مثلا تو یک بهترین جا باشی ولی خب واسه حالت زندان باشه، همش اینجاست، همش اینجا آدمه. On this side, a little to the east, lies a country in which people live who already 40 years ago recognized that apart from the fact that not much is good, some things, even if they are low, do not have any good consequences. Like drinking and dancing.
like free relationships, like freedom of law and the apparent freedom of women, and many other things that many Iranians now prefer to emigrate from Iran for. How old are you? سال وارد 30 سال شد. 28 سال. 25 ساله. 30. من 28. I'm 27 years old. 29 25 18 jaar 14 jaar oud. In Iran and in Afghanistan, drinking all alcoholic beverages is a crime, and criminals will be arrested and punished. Do you drink? بستگی داره مهمونی پارتی جایی باشه میکنم. شاید تفریح. الکل ببین الکلی که مثلا خیلی قاطیش باشه نه، ولی خب من میخورم، باشه تو مهمونی پارتی جایی باشه میخورم آره، ولی بیشتر آبجو بیر. نه ورزش میکنم، شاید خیلی کم ولی ورزش میکنم. نه زیاد، اگر تو مهمونی پارتی باشه. I do drink sometimes alcohol. بله نه خیر. How long have you been in the refugee camp? کلام 18 ماه میشه در آلمانم. 1 سال و 7 ماه میشه. I think 1 year maybe. I'm not sure, but something like that. 1.5 سال. حدود 19 ماه. aynı آقا. تقریبا الان 18 19 ماه میشه. 18 ماه 17 الی 18 ماه. بین 17 تا 19 ماه تا حالا کلا تو آلمانیم. aynı آقا. According to a poll by the Gallup Institute, the name of Iran tops the list of the saddest countries. Have you ever had sexual experiences before leaving the home country? آره. بله زیاد. آره داشتم. بله. آره دختر داشتم. 100%. If a male person and a female person become friends with each other in such a way that they continue to be so close that they consciously touch each other, it is a mistake and of course a crime according to the law. The relationship between the opposite sexes will always be mysterious. Yeah, I did have sex with so many women. میتونه بیاد تا اینجا میتونه بیاد راه، ولی خب متاسفانه اینجوری راه آبی طولانی داره، با 3-4 سال راه آبیه، خیلی خطرناک. Have you ever had a friend during your stay in Germany? نه زبونش بلد نیست. موقعیت جایی که ما الان هستیم مثلا جای ارتباط با مردم رو نداره. نه متاسفانه، چون زبون میخواد، زبونم که هنوز نشده یاد بگیرم، یعنی خیلی سخته. کلاس رفتم و اینکه کلاسشم
نتونستم، یعنی نمیفهمیدم هیچی، انصراف دادم. برگشتم گفتم تو هایم بشینم بخونم، ولی اینجا هم نشد، شلوغ نمیشه. آره تو شهر چایی که هستیم. آره داشتم، از طریق رفتن به استخر و کلاب. نه خیر، ما یک جایی افتادیم، مکان افتادیم که آلمانی هست ولی ما نمیتونیم ارتباط پیدا کنیم چون که زبان صحیح نمیفهمیم. ما خاطر نه متاسفم نشده دیگه، شرایط مختلف هست دیگه، بالاخره زبان، ویژگی فرهنگیشون، چیزی که ما یه شکل دیگه هستیم، شبیه اینا نیستیم. I do have. I have some. I found it in the club in disco, in the internet talk. Not one German girl or have fear. How is your work and your life in your home country? خوب. خیلی خوب بود. وضعیت کار زندگی خوب بود ولی امنیت نبود، به خاطر امنیت آمده. خیلی خوب بود و من شغلم تاسیسات بود. I was like an architect technician. خوب بودیم، نه عالی نه ضعیف، متوسط. زندگی خودم راضی بودم. مثلا مغازه فروشنده بودم چندین سال رانندگی کردم، چندین سال تو کار کامپیوتر بودم. خوب بود، بد نبود. دانشجو بودم، کار میکردم. اوکی. In Iran and in Afghanistan, the children of all families are automatically and officially designated as Muslims. And if one day they want to leave or change their religion, they will be first in prison and will be told to repent and return to Islam. If they repent, will be released. Otherwise, the punishment will be definitely death. About 9 out of 10 Iranian refugees have a religious asylum claim. It means they state that they wanted to change their religion to Christianity in Iran. With all their might, they go to church on Sundays to inquire and to study about Christ and Christianity, and even to make films about it. Besides the main problem of your asylum, were there any other special problems in your home country? تو ایران به دنیا اومدم، تو ایران بزرگ شدم. اینکه نمیتونستیم با مدرکمون کاری انجام بدیم. حتی کوچکترین چیزش که سیم کارت بود نمیخواد بهمون بخوره. Yeah, I have problem. Yeah, I do have problem with the government. Maybe I go back and then I get killed. That's why I'm here. نه مشکل خاصی نبود، به غیر از همون دیگه آزادی که نداریم. متاسفانه همه ما که از ایران اومدیم یه جورایی به خاطر مشکلات اومدیم، مشکلاتی که لمس میشد تو همه جا، تو خیابون، تو دانشگاه، تو کلا، هر جا. نه به اون صورت. کلا با یه سری اجبارات مثلا تو ایران یا مثلا چیزایی که میدیدم میشیندم مثلا خیلی اذیتم می‌کرد. آره اینا هم به حال خودش شاید خیلی مثلا بیخیال باشم تو ایران خیلی راحت زندگیشون بکنم بیان اصلا، ولی من نمی‌تونستم تحمل کنم خیلی چیزا رو که روم خیلی فشار می‌آورد. مشکل زیاد دارن جوونا، خیلیات شاید اینو قبول نکنن ولی حجاب به صورت به زور خیلی بده و اینم من هیچ وقت قبول ندارم. It doesn't matter at all that you, as a woman, are a porn star, atheist, Christian, came from space or anything else. You must wear hijab in Iran.
However, some people sometimes inadvertently lose control and make mistakes on social networks. عادتش بیاد دلبری کنه بره رد کارش میدونه که دلم عاشق دلش وصله به حالش دوست دارم دلم میگیره بی تو بی هوا هر لحظه قلب من میشکنه بی تو بی In Islam, it is haram to eat pork. Haram means, in terms of religion, it is forbidden. آقا ما اینجا غذا داریم درست میکنیم فکر نکنیم آقا بالا سر کسی هستیم و یا شیم رو سر کسی. این ماکارونی اینم گوشت شوان میتر گوشت خوک اینم پیاز و قارچ و ذرت و جای شما خالی. What is your opinion about pork? گوشت خوک به هر حال ما از زمانی که تو کشور اسلامی بزرگ شدیم دیگه از بچگی تو گوش ما خوندن گوشت خوک حرامه نجسه و من زیاد فکر به این چیزا نمی کنم که حرام و چیز باشه حلال باشه و خوردم امتحان کردم خوشمزه است. اونم مثل گوشت بقیه گوشت هستی بالاخره مصرف میکنم مردم فکر نکنم بدی باشه. بد نیست برای یکی دوباره امتحان کردن خوبه ولی برای اینکه بخوای همیشه برای کم امتحان کردن خوبه اینکه بخوای همیشه امتحان کنی فکر نمی‌کنم جالب باشه چون یه جوری به ذهنمون گفتن و تا الان به قول طرف گفتن هی خوندن در گوشم که اینجوریه اونجوریه یه جور کراهت داریم نسبت بهش. مشکلی ندیدم که ایراد داشته باشه برای سلامتی. هر چیزی که برای بدن ضرر داشته باشه استفاده کردنش اشتباهه ولی چیزی که ضرر نداره مشکلی هم نداره. اینجا که اومدم اولین بار امتحان کردم خوب بود لذیذ بود دوست داشتم ولی کلا زیاد خوردنش دوست ندارم. چیزی هست که با قانون اسلام که ما مسلمانم با قانون اسلام حرامه با قانون اسلام حرامه ما هم استفاده نمیکنیم ولی مشکل خاصی هم نداریم که کسی اگه گوشت خوک بخوره بگیم که هر کس اختیار خود داره جامعه هم جامعه آزاده. Nein. 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 Ja? Warum nicht? According to an Islamic statement, one of the greatest side effects of consuming pork or pork milk is the lack of zeal in a person. Without zeal means that a man or woman has no sensitivity to his or her partner and calls it freedom. According to this theory, a person is never pessimistic about communication with his or her partner. And this partner can easily try and betray any relationship. This behavior, as well as racism, brings people closer to their animal temperament. Almost all Syrian asylum seekers found apartments or flats after receiving their residence permits and managed to get rid of the camp and started their private lives in the German city system. Did you get a residence permit? No, I don't have. I'm looking for. The answer came and the answer was negative. اینترویو رفتم جوابم هم اومدش رقابتم هم گرفت تقریبا الان 4 ماه میشه. یه مقدارم میترسم از اینکه یه دفعه تنها بشم احتیاج به زمان بیشتری دارم. اینترویو رفتم و جواب ردی گرفتم. میگن حالا ربطی نداره که تو چه مشکلی داشتی چه مشکلی نداشتی یعنی چون که افغانی هستی باید برگردی به کشور افغانستان. نمیدونم حالا جرمه که افغانی باشم. بله جواب آمده جواب 1 ساله منتها به خاطر که ما خانواده داریم به جواب 1 سال آدم نمیتونه خانواده که خود بخواه خیلی مشکل تقریبا 5 سال یا 6 سال یا 7 سال طول میکشه که آدم بتونه به جواب 1 سال خانواده خود بیاره. با اون خاطر دوباره اعتراض دادیم ببینیم که اگه خدا بخواه که 3 ساله قبول شیم
نه متاسفانه اقامت یعنی رفتم اینترویو اتفاقا 3 ساعت و نیم اینترویو فقط داشتم، یک سره فقط فکر می‌زدم تو اینترویو. خیلی اینترویو خوب بود، خیلی ازش سوالا کردم، همه رو هم جواب دادم، ولی متاسفانه مثلا منفی اومدن. با چاره هم ندارم، آره مجبورم صبر کنم. همین الان 2 سالم مجبور بودم صبر کردم، شرایط خوبی نداشتم اینجا، نه جایی، همش تو اتاق بودیم، ولی خب صبر کردم. خیلی مثلا بگم مثلا باور نمی‌کنن که من مثلا آقا واقعا اینجا شرایطم سخته، اصلا هیچ چیزات باور نمیشه. من 2 سال الان تو اتاقم، تو یک مثلا حالا فقط کمپامون و مسیرامون فرق کرده. دومین کمپ ما دقیقاً از جنگل رد می‌شد. منتظر جوابم هنوز. خیلی تکلیف. چیزاییه که واقعا باشون مشکل داشتم و نمیتونم هیچ وقت باز برگردم به اون حالت. نه اقامت نگرفتم. الانم بعد از حدود 1 ساله که جواب منفی گرفتم. حالا بعد از 1 سال بازم منتظر اینم که دادگاه بعدی برگزار بشه. دیگه حال نمیدونم کی دقیقاً. واقعا سخت زندگی تو هایم. حالا جواب اومده و مثبت بوده، ولی متاسفانه اصلا انگار فرق نکرده با اینکه جوابم نیومده بود. اصلا چیزی نشده. خونه نیست. میگم به یه نفر خونه نمیدن، اگرم بدم باید شاغل باشم و من متاسفانه هنوز نتونستم برم سر کار چون زبونشو بلد نیستم. What do you wish for after receiving the residence permit? اول دوست دارم ادامه تحصیل بدم. دوم این که حالا اگر نتونستم اونو به هر دلیلی نتونستم ادامه بدم، یه حرفه‌ای رو واقعا ادامه بدم که به درد این کشور بخوره. واقعا خواسته خیلی چیزی نداریم، خواسته داریم که ما یک کار خوب اینجا درس بخونیم و کار خوب پیدا کنیم. بخیر اول میخوام اینجا زبون یاد بگیرم و هر چه زودتر سر کار بشم، زندگی خودم اینجا درست کنم. خونه رو بگیرم، خونه‌مو بگیرم و زبونم زودتر راه بیفته. یه پلی بشه، ارتباطی بشه که ما بتونیم با مردمشون نزدیکتر بشیم، بهشون بگیم که ما نه جانی هستیم، نه دوز هستیم، نه آدمایی بودیم که قتل و جنایت کردیم. ما یه سری مشکلات تو کشورمون داشتیم، یه سری کمبودا بود، یه سری اتفاقای شخصی هم برای افراد مختلف افتاده که مجبور شدن کشورشون رو ترک کنن. الان در حال حاضر فقط یه زندگی آروم با یه سری امکاناتی که خب ممکنه خیلی داشته باشن، مثل خب خونه طبیعتاً یا یه وسیله نقلیه و یه کار خوب که دوستش داشته باشی، بتونی لذت ببری از اون زندگی. همین. I want if I get the chance to do something like Ausbildung, if they give me that chance, which is not easy. You understand? Yeah, that's what I'm waiting for. مثلا باید کار کنم و یه خونه فعلا خونه یک آرامش درست حسابی و مهمترین چیز هم آرامشه. Refugees are usually calm people with big expectations, who have been slowly left behind and humiliated or eliminated in the racing environment of their homeland. That is a state that was similar to a gradual death. واسه یک بار این جهانو از نگاه من نگاه کن. اگه سر به زیر و خستم، سر بلندم تو رو دارم، با تو لبریز امیده حال روز روزگارم. Therefore, they took big risks, crossing mountains and seas in dangerous conditions. What was your imagination about Germany before you came here? فهمیت تکنولوژیک باشه که هست، مطمئناً کشور با فرهنگ، با صنعت و چیزاشون واقعا پیشرفته تره. نه واقعا اون چیزی که فکر میکردیم از دورش قشنگ بود و ما وارد اینجا شدیم، اون چیزی که تصور میکردیم اصلا چیزی که قبلا فکر میکردم اینجا و چیزی که الان میدونم بالا اصلا زمین تا آسمون فرق کنه.
خیلی چیزای بهتری فکر می‌کردم قبل از که بیام کلا تو آلمان خیلی چیزای خیلی بلند فکر می‌کردم خیلی یک فکر کلان فکر دیگه میکنه، یعنی فکر میکنه که واضح‌تر بگم که کلان آسمون زمین اینجا فرق میکنه، ولی او تا نیه. اصلا فکر میکنه که اینجا بیای مشکل خلاص مشکل حل دیگه، اصلا هیچ مشکلی نداری دیگه، هیچ کاری نه. ولی وقتی که داخل جامعه اینجا بشی کلان او گپا نیه. Typically, refugees imagine their destination as follows: a very modern world. Cities with free and rocket-speed internet on all their streets. Cities where every night there is a party on every street. There's no wall and there are no borders. They do not add chemicals to the food to preserve the shelf life of the food. Driving cars that never break down and never crash. A country where everyone is educated or at least knows everything better. There are schools and universities where real science can finally be found there. The best doctors in the world work in hospitals there, and when someone gets sick, doctors and hospitals offer quite cheaply the best medicine on earth. The name of this chimpanzee is Baran. Baran was transferred from a zoo in Tehran to a zoo in Kenya, and the news was published in social networks. Some comments from Iranians in Iran. Life has a basic rule. No one is completely free anywhere. In fact, the countries with migration and population crises that seek refuge are freer countries. If they had everything under control, their economies would be as big as Germany. فکر میکردم دیگه واقعا اینا توی رفاه کامل اصلا یه جورایی غرق پولن، همچین حسی داشتم، یه رفاه کاملی دارن و همهشون خوشحالن، همهشون همچین یه زندگی اوکی دارن. ولی وقتی اومدم دیدم حقیقتا دیدم اون طوریایی که فکر میکردم نبود. همه جای دنیا به نظر من، هر جایی تو هر کشوری تو هر جایی، مردم برای اون چیزی که بخوان به دست بیارن باید سختی بکشن. زندگی طبیعتش همینه. For me it was good to go overseas, which I did. Now I'm in Germany. It was something that I wanted before. فکر کردم خیلی خبر هست اینجا، فکر کردم خیلی تفاوت داره. البته یه چیزایی میشنیدم ولی خب آدم تا نبینه هیچ موقع نمیتونه باور کنه. ما انسان هم یه جوری هستیم که نمیتونیم از تجربه دیگران استفاده کنیم، حتما باید خودمون تجربه کنیم. بنابراین فکر می‌کردم خیلی خبر هست اینجا، ولی وقتی اومدم دیدم یه سری تفاوت‌ها داره، نه که تفاوت نداشته باشه، ولی با ایدئالایی که از قدیم داشتم خیلی فرق می‌کرد. حتی فکرش هم نمیشه کرد، فقط از طریق فیلم‌ها یا که تو تلویزیون، حتی من زبونشون هم نمیشناختم که به چه زبونی صحبت میکنن. واقعا اون چیزی هم که میدیدم یا شاید در موردش فکرم میکردم اونجوری نیست، چون چیزی که اینجا نشون میدن خیلی خیلی متفاوت اون چیزیه که تو تلویزیون میشه دید. و من فکر می‌کردم وارد آلمان که بشم یه کلا همه چی تو بهشت و بهشتیم و همه چی مثلا فراهم، همه چی رو به راهه، همه چی خیلی عالیه. زندگی تو آلمان، تو خارج از ایران زندگی خیلی آسان‌تره. ولی نه اونجوری هم نیست. On the other hand, some people in the West, given the news they see in the media, are quite convinced that the Middle East is a place where there is a strong patriarchy, and women are weak and oppressed beings who are wrapped in the hijab and are not allowed to speak. And people usually look like this. Or like this. Of course, Iran also has a huge desert called Dasht-e-Lut,
which has become a tourist attraction due to its stunning sunsets and nights, as well as its temperature, which in recent years has sometimes been the hottest place on the earth. There are complicated contrasts in this country. The rich and the poor. The religious and the non-religious. The people who live in the capital and people who do not live in the capital. Different ethnic groups, Kurds, Turks, Arabs, and Persians. Also consider the color of people's skin. Of course, you must be an intelligent person to be calm and happy among all this contrast. Unfortunately, these contrasts continue outside Iran. Is science more important or love? عشق مهمتره، چون وقتی عشق باشه تو میتونی خیلی کارا انجام بدی. وقتی عشق تو وجود آدم باشه آدم یه انرژی داره دیگه. حالا عشق میتونه به هر چیزی باشه. آدم با کمک انرژی گرفتن از اون عشق میتونه خیلی حرکتای دیگه انجام بده. هر دو مهمه، هر دو با هم زنجیره، ولی فکر کنم عشق مهمتر باشه. تا عشق نباشه علم وجود نداره. عشق گپ اول میزنه. علم به دست میاد. آدم‌ها میتونن برن علمو به دست بیاره، دانشگاه هر جوری به هر طریقی علم به دست میاد. ولی عشق خوندنی نیست، نوشتنی نیست. خب لمسی از اینجا میاد بیرون. من میگم میشه بدون علمم عاشق شد. تو ایران عشق به کارت نمیاد. اول پول که همه چی تو ایران پول به عشق میاره. همه چی تو ایران وقتی که علمت دانسته ها در مورد چیزهای اطرافت حتی همون عشق بیشتر باشه، عشق میتونی بیشتر بفهمی. Suppose you had no internet. What were you doing all the time in camp? نمیشه زندگی کرد تو این شرایط، نمیشه، چون همه با اینترنت دارن استفاده میکنن و یه سری جورای تنهاییات رو پر میکنن. خب نمیدونم به شخص طاقت نمی آوردم اینجا، با اینکه تلویزیون هم اصلا من برنامه نگاه میکنم، بعضی موقع واقعا دلم میگیره میشینم فیلم های ایرانی نگاه میکنم تا حال هوای ایران یه ذره بیاد.
من یکی تا حالا خورده بودم، مطمئن اصلا بدون اینترنت نمیشه. مگه میشه آدم یک سره تو اینقدر جا باشه، اینقدر جا آدم باشه، نه اینترنتی نه چی. اصلا نمیتونم اونو توصیف کنم، در قالب صحبت بتونم اونو احساسی که اون موقع میتونم داشته باشم و بگم. خیلی سخته یه جایی مثل یه اتاقی این شرایط رو خیلی سخت‌تر میکنه، جوری که حتی شاید آدم به چیز جنونم برسه، مرز جنون که دیگه واقعا نمیشه تحمل کرد. اصلا حتی فکرش هم نمیشه کرد که اینترنت اصلا نباشه، چون اینترنت واقعا یه چیز حیاتیه برای یه شخصی که تنها داره یه جا زندگی میکنه. اگه این اتفاق میافتاد من حتما میرفتم در آیسلند آباده، با که تا موقعی که اقامت بهم نمیدادن همونجا میخوابیدم تا اینکه بالاخره وضعیت من رو روشن کنن. خیلی مشکل بود، اما گپ خود شما دیوانه کننده یا وحشتناک نمو صحیحه، ولی خب تجربه نکردیم. شاید هم بهتر بود، دقیق نمیفهم آدم. شاید اینترنت نبود ما بیشتر از آل کرده، یعنی پیشرفت میکردیم. اصلا نابود میشدیم دیگه بدون اینترنت، اصلا هیچ معنایی نداشت، چون ما یه زندونی هستیم که فقط تنها چیزی که یکم اینجا ما رو نگرشه اینترنته که میتونیم از فضای مجازی استفاده کنیم. حالا فکر کن همونم از دم بگیرم. یعنی بگیرمش از این به نظرش کنیم چیه میشه ولی خودم درد سرم شد. یعنی What do you think about racism and racists? ما نجات پرست داریم و افرادی که مخالفن با مهاجرا. کسایی که نجات پرستن از اول نجات پرست بودن، یعنی اصلا با غیر از خودشون مشکل دارن، اینا میشن نجات پرست. این اصلا خوب نیست. ولی کسایی که با یه سری اشخاص خاص مشکل دارن، یه حرکتایی کرده باشن که باعث ناراحتی اونها شده باشن، من به اونها حق میدم. ولی اگه بخواد صرفاً من مثلا با شما مشکل داشته باشم به هیچ دلیلی، خب این اصلا منطقی نیست. But it's not cool. The land is good, but some of the people, you understand? That's what I'm talking about. You don't know tomorrow. They come and take you out of here. Where am I going? To go and be killed there? That's the thing I'm saying. واقعا نمیدونم این از کجا آمده و چرا اینجوریان اینا. ما به خاطر که موهایمون مشکیه، موهامون مشکیه، باید فوش بخوریم یا به ما از دور انگشت نشون بدن یا تف کنن بالامون. چرا؟ چند وقت پیشه توی مهمونی جشن همین توی شهر خودمون بود، اون ست گذاشته بودم در فضای باز، رفته بودم و با دو سه تا از بچه‌های خودمون بودیم ایرانی‌ها، یه دو تا سیاه‌پوست هم اونجا بودن و دیدم پسر آلمانی میاد حرف میزنه، تیکه میندازه، مشتشو میبره بالا و دلیلش من نفهمیدم هنوز چرا باید اونم انسان حق داره دوست داره باشه تو این جواب فقط به خاطر اینکه سیاه‌پوسته. به خاطر که یک انسانی هم که از کشور خو میایه باید او آدم درک کنه که او هم به خیلی مثلا به دل خوش نماده. کسی که کشور خور مادر خور ترک میکنه حتما یک مشکل خاصی داره. هزاران نفر به دریا غرق شده، به راه‌ها گم شده، کشته شده. خب اینا همه به خون خو آمدن. ولی اینجا هم که میرسه میبینه که آدمای نجات پرستی میکنن، واقعا دردآوره. به هیچ عنوان. شما فرض کنید یه لحظه تصور کن تمام جهان بدون مرز باشه. خلقت این جهان برای ما انسان ها بوده دیگه.
حالا اصلا به هر شکلی پدیدار شدنش کاری نداره. برای ما انسان یه لحظه تصور کن جهان بدون مرز حقی نداره که بخواد به یه آدم دیگه‌ای بی احترامی کنه. یه لحظه اگه پیش خودش تو ذهن خودش تصور کنه خب یه بار با حالا به هر طریقی به هر مشکلی به هر شکلی مجبور باشه کشور خودش رو ترک کنه بره یه کشور دیگه و اونجا یکی مثل خودش باهاش اونطوری برخورد کنه، اونجا چه حسی داره؟ چی جوری میشه؟ Out of the land of Poland there came a band of refugees. A nomadic company now arrived at the Transcaucasian foothills after an exodus that started 4 years ago. The fragment of a migration which has wended its laborious way through Russia to Persia. You see here a typical family caught up in the pathetic tide. In this Iranian amphitheater, the community of Polish refugees sing and dance once more. No opera house or theater has known such happiness in an audience. Entertainment is not sold here. It's as free as the air in which it's given. خب حالا یه سری چیزایی میبینن، یه سری اتفاقاتی میفته، یه سری بنگذاری دیدشون نسبت به همه بد میشه. Every country has racism. It's not about Nazis, it's not about even if I come in Iran, I'll get some racists. Yeah? It's not about this say Nazis or for me egal. ما تو کشور خودمون وقتی بودیم یه غریبه یه مهاجر یا حالا هر کسی احترامو بهش میذاشتیم، ولی اگر خطای اون طرف میکرد همه اتفاقاتی که افتاده بود و پای اون شخص میذاشتیم، پای اون کشور یا اون جای اون کشوری که اون ازش اومده میذاشتیم. ولی که شاید از نظر من که این اشتباهه، چون هیچ وقت همه آدما هیچ وقت پنج انگشت مثل هم نمیشه. In principle, with the exception of war refugees, all other refugees ran away from racism and discrimination. برد تیم ملی ایران تبریک میگم. What is the biggest problem to start a life in Germany? زبان اینجا رو باید بدونم. سراسر زبان اون کشور، آلمانی، زبان آلمانی. زبان خیلی مهمه اینجا و نسبت به کشورهای دیگه هم واقعا سخته زبان آلمانی و باید تلاش کرد. هرچند سخته توی هایم و توی این شرایط بخونیم، ولی باید دیگه به هر حال تلاش کنیم. چون کلاس رفتم و اصلا هیچ حرفای معلمون متوجه نمی‌شدم بیچمان و نتونستم دیگه تحمل کنم اون کلاسو. به سر راه همه ماجری نشت زبانه. تو وهله اولیه به نظر من بزرگترین مشکل زبانه، چون اگه ما بخوام با اینو زندگی کنیم باید کامل بتونیم مثل زبان فارسی، مثل زبان مادری خودمون باشون صحبت کنیم. این از این بعد باید یاد بگیرم خوب زندگی کنم، مثبت زندگی کنم. یه جایی هست شدم ناراحت میشه، یه برخورد نجات پرستانه باید میشه، یه حرکت عجیب غریبی باید میکنن که واقعا آدم یه لحظه حس میکنه ما هم انسانیم مثل بقیه، اونا هم مثل ما هم. سیاه و سفید و رنگ بندی نداره. زبان برای ارتباط برقرار کردن و ساختن حالا یه زندگی که میشه هم مادی و معنوی داره باید زبان بلد بود. مثل این میمونه که یه آدم کرولال بخواد بره مارکت یه چیزی رو بخواد، خب چجوری میتونه با اشاره نشون بده که اون وسیله چیه؟ زبان اون کشور 100%. اول که زبان اون کشور باید یاد بگیره که مهمترین چالش برای آدمی، شاید سومین چهارمین زبان فرق دنیاست. Sie es kann. Wir können, ihr könnt, Sie können. Wir können. من اینجا آرامش پیدا میکنم. خسته شدم از آدمای توی هایم که فقط حرف میزنن. Would you like to return to your homeland?
وطنمه و من بزرگ شدم تو اون کشور و نمیشه به این زودی فراموش کرد. نه درسته ایران زادگاه من بوده، ولی الان شرایطی رو که تو ایران هست و نمیتونم واقعا قبول کنم، نمیتونم کنار بیام باش. حالا با اون مشکلاتی رو که دارم نمیتونم واقعا کنار بیام. اگه واقعا مشکل نشه من میشم. Yeah, when everything is safe for me, I'll go. خب اگه افغانستان آرومی شه، اگه افغانستان به او شرایطی که ما آرزوی داریم باشه، تنها نه که 99% افغانا برمیگرده. چرا هر کسی دوست داره برگرده مثلا به مملکت خودش دوباره، ولی با این شرایط الان نه، شاید حتی شده 10 سال دیگه 20 سال دیگه هم شده باشه، اصلا دوست ندارم، فعلا دوست ندارم برگردم. ترجیح میدم همینجا از بین برم، ولی تو کشوری که هیچ امنیتی نداره و هیچ آینده‌ای برام وجود نیست نباشم. چرا که نه، به هر حال کشورم، چه کسی بعدش میاد به کشورش برگرده. ولی دوست دارم بتونم آزاد باشم، در رفت آمد باشم، هیچ مرزی نباشه. دوست دارم بتونم برم کشورم، بیام اینجا، ولی همین مرزها، همین اختلاف، همین مشکلاتی که دست و پای ما انسان‌ها رو بسته. Yeah. There are still more disappointing things, besides unemployment, expensiveness and social constraints. False promises. Fanaticism. Distrust. Betrayal. Is your home country richer or Germany? ایران. آلمان به خاطر اقتصاد خیلی خوبش، خیلی از لحاظ اقتصادی شرایطش خیلی بهتره. ایران فقط منابع زیادی رو داره که باعث حالا قدرتش یا که ثروتش شده. مسلما ایران منابع بیشتری داره، ثروتمندتره، ولی از کلی بخوایم حساب کنیم از خیلی جهات دیگه به نظر من آلمان ثروتمندتره. فکر میکنم ایران ثروتمندتر باشه، خاطر نفتی که داره مطلقا ثروتمندتر. خب ایران 100% ثروتمندتره، ولی خب آلمان هم باز از یک سری جهات دیگه مثل صنعتش و سری مثل صنعت خودروسازی و سری چیزا دیگه‌اش باز آلمان بالاتره. علاوه منابع طبیعی بگه، خب افغانستان یک کشوری است که معادن از دست نخورده، کشوری است که هنوز معادن از استخراج نشده، به سرجا خونه. خب چیز طبیعیه که اونجا افغانستان غنی‌تره. It's not about the finance thing, yeah? It's about the life. We have resources. I cannot compare for now, but we have resources. You understand me? 100% ایران به خاطر اینکه منابع بیشتری داره. آلمان قطب بزرگی توی اروپا، کشور بسیار بزرگی، کشور ثروتمندیه، صنعت داره. آلمان صنعت داره، کشور صنعتی خیلی بزرگی، ولی ایران خیلی منابع داره. ایران خیلی منابع داره. مسلما ایران. تو کشور نفتی، تو کشوری دیگه عالم معادن داره. مرد ایرانی، زن ایرانی چی دارن با این همه معدن؟ نفت همه چی دارن، معدن طلا، معدن الماس، معدن زینی، هر کوفت و زهرماری بگی ما داریم. ما ثروتمندیم، ما داریم. Is Iran really dangerous for the world? To date, no one has found any evidence of a nuclear weapon in Iran. The Iranians are suspicious. Do they want to occupy Iran? Look right, please. Although the belly of the deer is torn, it still resists. And the dog is still trying to get closer.
With every external effort and resistance of the deer, its body disintegrates from within and falls out. He is still alive and feels his own destruction. Refugees are the drops of blood that come out of the body of the animal. This cat is getting weaker and weaker. Some packed their bags and ignored all the difficult days they had been through and left Germany, making their way to England via the dangerous route of Belgium and applied for asylum there. Some forgot all the suffering and packed their bags and asked for help to return home. Some became actors and went on the screen. Some dance. Some make films. Some became educators in school. Some still live in the camp. شهرسازی و معماری. بعد یه سال کار کردم تو چند تا اداره تو همین بخش‌ها بیشتر شهرسازی. بعدش هم دیتایل هم کار کردم.